الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين سب سے پہلے میں اپنی پنڈی اور اسلام آباد کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج دو شہروں نے وہ جلسہ کیا اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ پہ جو اسلام آباد اور پنڈی کی تاریخ پہ ماشاءاللہ اتنا عوام کا سمندر کبھی نہیں دیکھا، تو مبارک ہو، خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد میں صرف ایک اپنے نوجوانوں آپ سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، سب کے لیے جو اندر گھس بھی نہیں سکے یہاں آپ سب کو، اور وہاں اوپر بھی سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی کہ ہماری فیملیز اور ہماری خواتین بیٹھی ہیں، آپ کی ذمہ داری آپ نے ان کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ ہمارا دین ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کا ان کی عزت کریں اور ان کی رکھوالی کریں۔ تو یہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ کراؤڈ زیادہ بن رہا ہے، آپ نے بڑا دیکھ کے ان کا دھیان رکھنا۔ میں آج سب سے پہلے 26 مئی کی صبح جب میں اسلام آباد پہنچا، صبح کو میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا نہیں دیں گے، اور میں آج آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے فیصلہ کیا۔ کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دن جس طرح آج عوام کا سمندر آیا ہے، اس دن شام کو عوام کا سمندر میں آنا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ لوگوں میں غصہ تھا اپنی پولیس کے خلاف اور رینجرز کے خلاف کہ انہوں نے صرف نوجوانوں کے اوپر شیلنگ نہیں صرف کی، انہوں نے عورتوں اور بچوں کے اوپر بے دردی سے جس طرح انہوں نے ظلم کیا، مجھے یہ پورا علم تھا کہ اس دن شام کو انتشار ہونا تھا، اس دن شام کو پولیس اور رینجرز کے سامنے میری قوم نے کھڑے ہو جانا تھا۔ میں نے اس لیے فیصلہ کیا کہ یہ قوم بھی میری ہے، پولیس بھی میری ہے، رینجرز بھی میرے ہیں۔ میں اپنی قوم میں انتشار نہیں پھیلانا چاہتا، میں تو صرف ایک مقصد کے لیے نکلا ہوں کہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور۔ میرا مقصد صرف نکلے کا ایک ہے، ایک امریکی سازش کے تحت یہاں کے میر جعفر اور میر جعفر نے، میر صادق نے مل کے انہوں نے سازش کی، ایک 22 کروڑ عوام کی الیکٹڈ حکومت کو ہٹایا، اور اس کے بعد اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ میں تو صرف ایک وجہ سے نکلا تھا کہ میں پیغام دینا چاہتا تھا سب کو، سارے اداروں کو، کہ قوم کدھر کھڑی ہے، قوم کیا چاہتی ہے، اور قوم کسی صورت ان ڈاکوؤں کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں تو اس لیے نکلا تھا، میں تو اپنے ملک کے اداروں کے خلاف جنگ میں نہیں نکلا، میں اپنے ملک کا
नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत, सब कान खोल के सुन लो। मुझे पता तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बिगड़री सुन लो, फजल रहमान डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका इत्तेफाक शुरू होता है, मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में तुम दबा के बाहर सऊदी अरबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू होते वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने नाकामी के जरिए अमरीकी सिपा सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकियों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तानी को प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकियों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुना जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उससे कश्मीरी हुर्रियत सीरत को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में जब छुप के
साथ की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से तो अपनी फौज से बच के की। कश्मीरियों पर वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी को बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फिक्र नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमारी फौज, हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस ने तो जुल्म किया, वो सारी पुलिस ऐसी नहीं है, और इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता था, लेकिन पाकिस्तानियों, आज नौजवानों, खास तौर पर आपने बात सुनी, मैंने इसलिए आज आप सबको यह दावत दी कि मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, टेयर गैसिंग ना करती, रास्ते ना रोकती, तो इसी तरह अवाम का समुंदर आना था इस्लामाबाद, और अवाम के समुंदर ने सिर्फ एक चीज कहनी थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाना था, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्योंकि कौन ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है, और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे, ना उनको तस्लीम करते हैं। और हम सबको अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज करके जो हमारा हक है, इन्होंने हमें वो एहतजाज नहीं करने दिया। और आज सारी कौम देखे कि सिर्फ यहां नहीं हमारी कौम जमा, पेशावर में लोग जमा हुए, आज लाहौर में 4 जगह पर जमा हुए, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। और आपको इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो, कि हम सबके हाथ से जेल ना निकल जाए। चाहो भी नहीं तुम रोक सकोगे। और तो पाकिस्तानियों, दूसरी चीज मैं आज कहने आया था, देखिए पाकिस्तानियों, लाहौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ पड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी थी। हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो मेरे नौजवानों, सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि क्यों हमें आजादी चाहिए थी अंग्रेज से, क्यों कायदे आजम ने, क्यों जद्दोजहद की थी एक आजाद मुल्क के लिए। क्योंकि अंग्रेज के जमाने में तो बेहतर कानून चलता था, निजाम बेहतर चलता था। हमारे बड़े बताते हैं चोरी कम थी, कानून की बालादस्ती थी, बेहतर थी। तो क्यों हमने आजादी मांगी? हमने आजादी, सुन लो पाकिस्तानियों, हमने इसलिए मांगी
کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کہ اللہ تیرے سلام کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی. کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی. غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی. اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی اطلاعی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہین نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات. اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیت ہے. لیکن قرآن میں بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پاڑ دیے چونٹیوں کی طرح ریل رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے. انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اس لیے بنا تھا پاکستان. ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کریں. اس لیے پاکستان بنا تھا. لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں نہ انگریز کی. لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی؟ کیوں تو کیا ہوئی؟ جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتا چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں نے سنا بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکیوں کے غلاموں کو، ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی. ہمارے عظیم لیڈر
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा, एक सुपर पावर को, रोमन एम्पायर को, दूसरा जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया। ये भी नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628 और 629 को 2 खत लिखे थे उन्होंने, और वो 10 साल के बाद दोनों सुपर पावर घुटने टेक गई थी। ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन मैं आज चाहता हूं फैसल, वो जरा वीडियो चलाओ कि जो आज कल के हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कहते हैं। हम अपने नबी की उम्मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बात सुने, जब मैं आया हूँ तो आप समझो कि शायद मांगने आया है, मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका क्या है, ये सारे के सारे जो हमने जो उसमें ड्रिप्स लगी हुई है, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो पाकिस्तानियों ये आपके लीडर एक कहते हैं कि हम बेकारी हैं, हम बेकारी हैं इसलिए हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है इसलिए हम मजबूर है गुलामी करने के लिए। मेरा सवाल इन दोनों को है, इन फूड पॉलिशियर्स को दो, मेरा सवाल है कि वेंटिलेटर पर लगाया किसने? 30 साल तुम 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हो, 30 साल। तो 30 साल तुमने हुकूमत की है, तो वेंटिलेटर पे किसने लगाया है? और हमारा क्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम तो बेकारी हैं। अब मुझे ये बताओ, अब ये जरा पाकिस्तानी ये बताओ कि कहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कहां पाकिस्तान का नारा, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और कहां ये अमेरिका के गुलाम, अमेरिका के चीजों पॉलिश करने वाले कहते हैं हम अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं आज अब सबके सामने देखिए पाकिस्तानियों, आज मैं पैगाम सबको देना चाहता हूं कि अगर किसी का यह ख्याल है कि हमारी खुददार और गैरतमंद कौम इनको मान जाएगी जो पैसे के बुत की पूजा करते, पाकिस्तानियों में बात सुनो, मैं लोगों से आखिर शुरू में मेरी बात सुना, और बातें कर रही हूं। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मैं अपने अल्लाह से, अल्लाह के सामने जब जाऊंगा तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जो नौजवान हैं, मेरी कौम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए।
उसका ये मतलब है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता। इसको भी समझ जाओ। बुत सिर्फ मिट्टी के नहीं होते। ये नहीं कि मूर्ति एक बोतल और उसकी सिर्फ पूजा करना शिर्क है। जो चीज जिधर आप अपने जमीर की कीमत लगा देते, जिधर आप अपनी जमीन को बेचते हैं, वो शिर्क है। जिधर सच और हक के रास्ते में आप कोई भी चीज ले आते हैं, वो शिर्क है। सबसे बड़ा बुत, पाकिस्तानी और नौजवान सुन लो, सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। खौफ लोगों को गुलाम बना देता है। कभी आज तक कोई कौम बड़ी कौम नहीं बनी जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तारीख का हिस्सा मुसलमान थोड़े से नहीं थे, हथियार भी उनके पास जदीद हथियार नहीं थे, लेकिन वो सारी दुनिया पे, आधी दुनिया के ऊपर छा गए क्योंकि वो आजाद लोग थे। वो वाकई किसी किस्म का शिर्क नहीं करते थे। पैसे का होता है, लोग पैसे के सामने अपना जमीन बेच देते। नौकरी, अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना जमीन बेचते। वो जो पुलिस वाले और वो रेंजर्स जिन्होंने औरतों बच्चों के ऊपर शेलिंग की, उन्होंने अपनी नौकरी को अपनी जमीन से आगे रखा। कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप औरत बच्चों के ऊपर जुल्म करें, कोई कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन उनको खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। उनको यह खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो अपना जमीन का बेचते। नौजवानों, जिस दिन आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए, आपकी परवाज ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। सुने, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम खुददार हो, मेरी कौम अपने पैर पे खड़ी हो, मेरी कौम कभी किसी मुल्क के सामने हाथ ना फैलाए। और शहबाज शरीफ का फिर से मैं दिखा रहा हूं, पहले मैं दिखा रहा हूं, फिर से दिखा रहा हूं। जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद मानने आया, मैं मानने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सुने मेरी बात, जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह हाथ फैलाता है तो ये सारी कौम को जलील करता है। सारी कौम को, हर एक पासपोर्ट की कहीं दुनिया में इज्जत नहीं है जब एक कौम खुद ही प्राइम मिनिस्टर कहता है हम तो बेकारी हैं। ये है बेकारी, ये पैसे के खुदा की पूजा करने वाले, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े, इनकी जायदादें बाहर हैं, बैंक बाहर, बैलेंस बाहर है, इनकी बिजनेस बाहर है, इनकी छुट्टियां बाहर हैं।
ان کے بچے بیٹے کہتے ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر، بیٹے کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں، ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں۔ بیٹے ایسے کہتے ہیں جیسے یہ برطانیہ کی مالک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کلان منڈی میں نہیں پیدا ہوئے۔ تو پاکستانیوں، یہ میں آج آپ کو اس لیے بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خدا تحمت دے، ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو۔ اچھا دوسری چیز اب یہ سنیں، پہلی تو تکلیف ہوئی کہ امریکہ نے سازش کی، امریکہ نے سازش کی، سنیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی تکلیف تو امریکہ نے سازش کی، دوسری تکلیف کیا کہ سازش کر کے اس قوم کی اتنی بڑی توہین کی کہ اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کو ہمارے اوپر مسلط کیا۔ اب میں آپ کو اس میں بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان کو ڈاکو نہیں کہہ رہا، میں تو 26 سال سے پالیٹکس میں آیا ہی تھا ان کے خلاف جہاد کرنا، چوروں کے خلاف، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے بدلے میں کیا کہتے تھے، بات کے اخبار ان کو کیا کہتے تھے۔ کچھ تو اس عوام کی خدمت کی ہوتی، آج یہ بھی آپ کا نام لینے والے ہوتے۔ مولوی نواز شریف سمجھیے یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں، ان کے چکروں میں آپ نے نہیں آنے سے سوچ تو صرف رواج ہے، اپنے گرفتار میں جھانکنے والی باتیں آپ سے کچھ نہیں ہوتا سوائے پائے کھانے کے، سوائے روٹیاں توڑنے کے۔ ساتھیوں کو مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ سر بابا 40 کروڑ سے اپنی لوٹ کی محنت واپس کے پیٹے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے۔ یہ قومی چور، یہ عوام کا چور، یہ دھرتی پہ بہت ناشور ہو چکا ہے۔ تاریخ کو لاکھ زیادہ کراچی شہر اور لاہور کی ملکوں میں خطرہ اور کسی سے نہیں ہے، یہ جاتی خدا کے مجیب الرحمان ان سے خطرہ۔ میرا وعدہ ہے کہ ایک بھائی اتنی ہوئی آپ دولت واپس لاؤں گا، آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا۔ آپ نے ہمیشہ ہمارے بیچ میں سراغ ہوگا۔ جب بھائی صاحب ملے آپ اپنی کرپشن کو قوم کو حساب دیں، آپ کو پورا لیں گے، آپ سے جنگ کریں گے۔ ہم تو روزاری صاحب آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں چاہے، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ پہ چھوڑا روپا، تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے سنا نہیں ہو سکتا، آپ سے جنگ ہی رہے گی کہ آپ سیاسی نہیں ہیں۔ کسی مسئلے والے کے پاس چلے جائیں، کسی مرد والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو کہے گا کبھی کبھی میں شور ہے نواز شریف شور ہے۔ جی کوئی میں نے غلط تو نہیں کہا کہ یہ ایک دوسرے کو 20 سال سے کہہ رہے تھے چور ہے، کیس کی ایک دوسرے کے اوپر، انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس کیا، زرداری کو جیل میں ڈالا نواز شریف نے 2 دفعہ چوری پہ، اور آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے پاکستان کا خون چوسنے آئے ہیں۔ بلکہ میں نے یہ تو اپنی پاکستانی دیکھے، باہر کے اخباروں میں، باہر کی کتابوں کے اندر دونوں کی چوریاں لکھی ہوئی ہیں۔
ان کے اوپر BBC کی چوری کی فلم بنی ہوئی ہے. تو میرا آج پاکستان کے اداروں سے سوال ہے کہ کیسے آپ نے ان ڈاکوں کو ہمارے اوپر مسلط ہونے دیا. In Egypt, the Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises.